politics has been my passion. Working with people has been my passion. I would not say politics is my passion, but helping people is my passion. And I feel that जो साडा सूबा है पंजाब खास करके बहुत ही माड़ा हाल है. I mean unimaginable दी जगह हैगी. And उत्थे डिस्ट्रैक्ट बंदा बड़ी छेती हो सकता है. पर मेरा डिस्ट्रैक्शन मैं बच गया सी क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी वास्ते गॉल्फ खेलता सी. Plus you were in Florida, right? No, I was in California. Oh. Worst place, Los Angeles. Worst place. Worst place. California And Los Angeles. Los Angeles. I mean, can you imagine living in Hollywood, Beverly Hills? उत्थे तो आदतें बड़ी छेती बिगड़ सकती हैं. बट लकीली मेरे जो पेरेंट्स मैंने हमेशा कहते थे कंपनी देखो किस तरह नाल होते. तो मेरी कंपनी सारे स्पोर्ट्समैन सीगे, चंगे परिवार के लोग सीगे. तो ਆਪਾਂ used to go play golf and I played a lot of golf with Kapil Dev ji. And it is amazing. I mean, you interact with that human being. He is so humble and simple. And मैं उस दिन उन्हों की पिक्चर देख रहा सी 83 एंड मैं नैक्सट डे मैं उन्होंने गोल्फ खेडिया. तो मैं उन्होंने कहा, मैं कहा भाजी तुसी चेंज नहीं हुए, जो भी ਤੁਹਾਨੂੰ सक्सैस मिले ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਜ भी इंग्लिश इज़ इंग्लिश. ही इज़ द सेम मैन. दिल इन्ना बड़ा, वेरी गुड पर्सन, वेरी वेरी गुड पर्सन. पर जो एटीट्यूड रहा है पंजाब के पोलिटिकल लोगों का, उन्होंने तो पंजाब के इंडस्ट्रीलिस्ट को मिसट्रीट किया. और वो तो ये सोचते कि यह कोई आसान कर रहे पंजाब के इंडस्ट्री लाना, पर असलियत तो उल्टा है. जो इंडस्ट्रीज इतने आके पैसा लाता, एम्पलॉयमेंट क्रिएट कर रहा है, जॉब्स क्रिएट कर रहा है, वो तो पंजाब सरकार तो एहसान कर रहा है. पर इत्थे एटीट्यूड जो पिछली सरकारां दा रहा है, मैंने नहीं पता हुण सरकार चेंज हुई है कि एटीट्यूड चेंज होना, पर जो पिछली सरकारां दा एटीट्यूड रहा है, उन्होंने तो यह एटीट्यूड रहा कि एक इंडस्ट्रीलिस्ट तो वो पंजाब सरकार आसान कर रही है. तो यह एटीट्यूड चेंज करने की लोड़ हैगी. फ्रेंडली एटीट्यूड, अट्रैक्टिव एटीट्यूड बनाने की, इनकरेज करने की लोड़ हैगी. मैनू परवाह है कि जो उत्थे प्रोफैसर्स लाए हैं वो प्रोफैसर है परमानेंट या सिर्फ दिखावा या सिर्फ कागजी हैं. और जो वो पढ़ाई जो वो मैनू शिक्षा दे रहे हैं, चाहे इंग्लिश हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे जो भी हो, वो शिक्षा सही है या नहीं है. इंपॉर्टेंट तो वो है क्योंकि उस डिग्री तो लेने तो बाद जब मैनू नौकरी नहीं मिलती क्योंकि मेरी कैपेबिलिटी नहीं है, उत्थे दिल टुटदा है. दिल उत्थे नहीं टुटदा कि मैं लाख रुपया दिता है एजुकेशन करने वास्ते. दिल उत्थे टुटदा है कि जब मैं इंटरव्यू वास्ते जाना हाँ तो मैनू कहा जाता है कि भाई तू तो पढ़ा. Right, sir. Thank you so much for being on the Jantak show. We have been really looking forward to this conversation. Thank you so much for your time. I know it's very precious, very valuable. So thank you so much for giving your time. Thank you for having me. Thank you. Sir, you have been wearing a lot of hats. You're a philanthropist, you're a social change maker, you're a politician, you're a business person. What's your favorite hat to wear? What do you really enjoy doing out of all these? If you, je tusi mere family na pucho, so they'll say that politics is my passion. I think politics is my passion. But कई बार I get disappointed. ते मैं जिवें 2014 की गल है, I was very disappointed from the whole political scenario. And मैं छड़ के चला गया सी as a sitting MLA. But my passion definitely is to interact with people. लोगों नाल मिलना, लोगों दे समस्या दा हल करना. I like to interact with people. I like to meet people. Not people socially. I don't like socializing. But in my with my Umeed संस्था जो मेरी हैगी, the charitable work that I've done, ओदा मैनू बहुत सुकून मिलता है. But I think it's a part of your job description, right? To interact with people and actually go to the ground and help people, right?
nahi, you know, I wore lots of hats. You missed one. Yeah. I was also a passionate golfer. Oh, I, yeah. I was junior champion in India. I played for my school. I played for India. I played for my university in America, college, school in England. Even then, I was passionate. I used to like meeting people, uh, like the caddies and all those people, trying to help them. So I've always had I enjoy trying to help people. I enjoy it. I try to do whatever I can. You spoke about how politics is your passion, and I think it's very evident that, I mean, the fortune that you must have been passed on, you could have easily rested on, you know, living in UK or US or any other country in the world, right? But still, you made a choice to come back here, get involved into politics, and actually, you know, listen to what people are going through and how you can contribute towards solving their problem. And there's one quote from Harry Potter that I use very often and that I really connect with. It's our choices, Harry, that define who we are far more than our abilities. So you made a choice to come back. So why is that? No, I came into politics in Punjab way back in I think 98 जब मैं आया सी, and I ran my first elections 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ. I got elected from Sangrur, and I thought at that time that, you know, बहुत सारी changes ਆਪਾਂ लेके आवांगे, पर अफसोस की गल है कुछ सरकार वालों कुछ ज़्यादा किता नहीं. जो मैं सोचदा सी मुख मुद्दे हैं या मसले सी ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜਾ ਸਕੇ. ਫਿਰ ਅਗੇਨ 11 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ. ਫਿਰ ਮੈਂ ਛੱਡ ਗਿਆ ਸੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ, ਲਾਈਕ ਆਈ ਸੈਡ ਇਨ 14. ਬਟ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਵੀ ਹੈਗਾ. ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੋਨੋਂ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ हैं. मेरे को टाइम है. जो मैं पहले भी किया, यू नो, पॉलिटिक्स हैज़ बीन माई पैशन, वर्किंग विद पीपल हैज़ बीन माई पैशन. आई वुड नॉट से पॉलिटिक्स इज माई पैशन, बट हेल्पिंग पीपल इज माई पैशन. एंड आई फील दैट जो साडा सूबा है पंजाब खास करके बहुत ही माड़ा हाल है. एंड मैं सोचदा कि हुण अगले 10-15-20 साल थोड़ा जिहा वक्त दे के एक्टिव होके इनू सुधारने की कोशिश करांगे ਆਪਾਂ. यू नो, मुद्दे तो बहुत सारे हैं, पर जो मेरे सामने हुण इलैक्शन दे विच भी जिहदे बारे में गल कीती, मुख मुद्दा इंप्लॉयमेंट दा. इट इज़ सो बैड. सच्ची मैं कई बार, कल भी मैं संगरूर सी, मैं उत्थे बैठा सी, मैं एक बंदा हैल्पलैस अपने आप नूं फील करदा क्योंकि तुसीं कुछ कर नहीं सकते. इंप्लॉयमेंट कभी किसी पिछले 22-23 साल ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ. ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ. ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੇ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ. ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਾੜੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰੀ, ਚੰਗੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਸਾ ਸਕੇ, ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾ ਸਕੇ, ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਸਕੇ. ਸੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੇ ਮੁੱਖ ਜੋ ਮੇਰੇ ਲਈ ਅੱਜ ਜੋ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਉਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ. Definitely, I think one of the biggest problems जो इस time चल रही है वो unemployment ही है, and that's why a lot of our talent is moving abroad, sir. And sir, मेरी एक observation है for you from your answer, the way you spoke passionately about how you really want to solve problems. You are a very compassionate and an empathetic person, and you have been able to, from your past interviews that I've seen, what I've read about you, you have been able to connect with the people of Punjab so much. How is that? How like, you know, was there a process, because you have lived abroad for a lot of years, so was there a process of, you know, reaching out to people, connecting with them? How could you do that? But I'm from a Punjabi family. Yeah, that's right. I'm from a Punjabi family. My mother is from Patiala. My father was from Lahore before partition. I'm a Punjabi family. हाँ ठीक है, I went to school abroad, I went to college abroad. But मेरे ख्याल में एक इंसान दी एक कॉलिंग होती है. वो कॉलिंग मेरे ख्याल में मेरी पंजाब से की मेरी कॉलिंग. मैं आई डोंट नो, मैंने बहुत लोगों ने सवाल पूछा कि वाई पॉलिटिक्स, वाई पंजाब. मेरे को जवाब नहीं है. मैं
आई नेवर केम टू पंजाब जब मैं छोटा सी जो रिवाज होता है साडा एक बार कुड़ी शादी करके चली जाती है तो मेरी मदर तो पटियाला छड़ के दिल्ली चली गई सी Okay. ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ में ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 2 ਗੇੜੇ ਮਾਰੇ ਸੀ ਤੇ ਪਰ ਕੁਦਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਾਈ ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਈ ਨਾਟ ਪਟਿਆਲਾ Yeah. ਜਾਂ ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਛੜਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੋ ਯਾ ਮਾਈ ਕਾਲਿੰਗ ਇਜ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਈ ਨੇਚਰ ਆਈ ਗੈਸ Hmm. ਤੇ ਇਹੀ ਹੈ So I want to know why Sangrur? Why not Patiala? I think I think because जिस समय मैं सियासत ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਛੜਾ ਹੋਇਆ ਇਲਾਕਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਾਂ ਮਾਲਵੇ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੰਗਰੂਰ ਸੀ ਪਟਿਆਲਾ ਕਾਫੀ ਅਰਬਨ ਸੀਗਾ ਉਸ ਪਾਸੇ ਬਠਿੰਡਾ ਔਰ ਬਾਕੀ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸਤੀ ਲੋਕ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਬੈਠੇ ਸੀ ਸੰਗਰੂਰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਫੀ ਵਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਬੇਸ ਸੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈਗੀ ਅਰਬਨ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਘੱਟ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਨ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 97 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸੰਗਰੂਰ ਆਈ ਚੋਜ਼ ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਾਂ ਮਾਲਵੇ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਛੜਾ ਹੋਇਆ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਈ ਚੋਜ਼ ਦੈਟ ਇਲਾਕਾ So do you believe because you have been contributing to Punjab through various avenues, like you have an NGO and then you have been involved into politics and I'm sure in a personal capacity as well through your philanthropy you have been helping a lot, right? Do you believe a position is required to make a change? are you talking about a government political position? Yeah. 100%. 100%. I think NGOs and social organizations can do things to a limit. Okay. Without political support and without being involved in government, I don't think you can make the changes you want to make. I think because at the end of the day, देखो ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ ਹੈ ਐਂਡ ਇਫ ਯੂ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਦ ਪਾਵਰ ਉਹ ਤਾਂ ਐਸਐਚਓ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇਗਾ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਐਂਡ ਸਾਡੇ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਇੱਕ ਸਾਧਾਰਨ ਇਨਸਾਨ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ NGO ਚਲਾ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ NGO ਦੀ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟ ਹੈ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਚੇਂਜ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸੀ ਮਲਟੀਪਲ ਚੇਂਜ that you can only do with being in government. I mean employment ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੀ employment ਮੈਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇਕੋਨਮੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਾਓ ਤੁਸੀਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਬੇਸਡ ਇਕੋਨਮੀ ਲਾਓ ਪਰ ਜਿਸ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਜਿਸ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਾਵਾਂਗੇ ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਅ ਸਾਧਾਰਨ NGO ਜਾਂ ਐਜ਼ ਅ ਇੰਡਸਟਰੀਸਟ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਮੈਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ ਮੇਰੀ ਕੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੈਗੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਫਰਕ ਬਹੁਤ ਪੈਂਦਾ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਇੱਕ ਸਾਧਾਰਨ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ It's a very honest answer and I think you very rightly pointed कि ease of doing business is important for any industry. कोई भी if anyone thinks to get their business to Punjab there has to be ease of doing business policies friendly होनी चाहिए to get industries to Punjab, right? पॉलिसीज़ फ्रेंडली होनी चाहिए है पॉलिटिकल एटीट्यूड फ्रेंडली होना चाहिए है वेलकमिंग होनी चाहिए है जहाँ तक मैनू जो मेरे सामने जो गल्लां आई हैं जो मैंने मेरे दोस्त जिन्हां दी
ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਲੱਗੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਹੈ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ। ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਟਾਕ ਐਟ ਓਪਨ ਫੋਰਮ। ਪਰ ਜੋ ਐਟੀਟਿਊਡ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਨੂੰ ਮਿਸਟਰੀਟ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਾਉਣ ਨਾਲ, ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਤੋਂ ਉਲਟਾ ਹੈ। ਜੋ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪੈਸਾ ਲਾਉਂਦਾ, ਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੌਬਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਆਸਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਐਟੀਟਿਊਡ ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਹੈ ਕੀ ਐਟੀਟਿਊਡ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਐਟੀਟਿਊਡ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਸਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਐਟੀਟਿਊਡ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ। ਫਰੈਂਡਲੀ ਐਟੀਟਿਊਡ, ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਐਟੀਟਿਊਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ, ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ। ਆਪਾਂ ਇਨਕਰੇਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਜੇ ਐਟੀਟਿਊਡ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਹੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਾ, ਬਾਹਰ 'ਚ ਚੀਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। Definitely. So a lot of our viewers and lot of our listeners on Spotify come from like are people who are not in India, like, and all the NRIs, and most of them are from Punjab because a lot of our guests are related to Punjab, right? So one of them asked that how you as a person can contribute, you know, so everyone who is abroad does not feel happy to be there. All of them want to come back, but at the end it's all about the opportunities that they have in Punjab. So they have asked how you as a person would like to contribute or have already been contributing to ensure that you create more opportunities in Punjab. We have to create opportunity in Punjab, and I will encourage all NRIs, people who have well settled lives in Canada and Europe. ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਔਖਾ ਹੈ, ਬਟ ਦੇਖੋ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਚੰਗੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਵਾਪਸ ਗਏ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਐਂਡ ਸਾਊਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਐਸਾ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਬ ਚੰਗੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ NRI ਬਣ ਕੇ, ਯੂ ਨੋ ਹਰੇਕ NRI ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, NRIs ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਆਇਆ ਪਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਲੱਗਣਾ ਸੀ ਔਰ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗਣਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੋਠੀ ਤੇ ਬਣ ਗਈ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ, ਹਸਪਤਾਲ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਲੀਨਿਕ ਬਣ ਗਈ, ਪਰ ਉਹ ਚੱਲੀ ਨਹੀਂ, ਯੂ ਨੋ, ਤੇ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਆਪਣੇ ਜੋ NRIs ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਲੀਜ਼ ਆਓ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰੋ, ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਐਂਡ ਸਾਡੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਕੱਢੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣਾ ਪੰਜਾਬ। Definitely, sir. Something you spoke about, the sustainability की infrastructure बन ਜਾਂਦਾ ਹੈ, but ਉਹਦੀ operational sustainability नहीं, वो ਚੱਲਦੇ ही नहीं, right? Sir, I think कि let's say अगर कितों funding आ रही है and सरकार अगर पैसे ला रही है, right? तो उन how, because you have been into politics, sir, how we can hold them accountable for operational sustainability of hospitals or any infrastructure that they see. The problem is that we've got used to everything being free. Now I'm going to politically लोग मैंने ਹੁਣ गाला ਕੱਢਣਗੇ, but असलियत ये है कि पंजाब has become a सूबा of everything free. जब बादल साहब ने ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਫ੍ਰੀ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਸਾਨ ਬਿਜਲੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ 'ਚੋਂ ਇਹ ਜੇ ਇੱਕ ਰਿਵਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਫ੍ਰੀ ਦੇਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਫ੍ਰੀ ਮੰਗਦੀ। ਜੋ ਸਾਡੀ ਜੋ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਲਸੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਆਟਾ ਦਾਲ ਫ੍ਰੀ, ਫਲਾਣਾ ਫ੍ਰੀ, ਫਲਾਣਾ ਕਿਵੇਂ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਈਵਨ ਜੋ ਸਾਡਾ ਹਸਪਤਾਲ ਹਨ,
ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਜ਼ ਹਨ, ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ MLA ਬਣਿਆ ਸੀ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਟੋਇਲਟਸ ਬਣਾਈਏ। ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਟੋਇਲਟ ਬਣਾਈ, ਪਰ 2-3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹ ਟੋਇਲਟ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਦੀ ਕੋਈ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਅੱਗੇ ਦੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਟ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਐਂਡ ਲੌਂਗ ਟਰਮ। ਆਪਾਂ ਕਲੀਨਿੰਗ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਪਰ ਉਹ ਗੰਦ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹਟਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ, ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਪਲੈਨਿੰਗ। ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਨੂੰ 100% ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦਾਮ 'ਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਐਜ਼ ਗੁੱਡ ਐਜ਼ ਫ੍ਰੀ, ਬਟ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਸਸਟੇਨੇਬਲ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਸਸਟੇਨ ਇਟ ਸਮਵੇਅਰ ਔਰ ਦੀ ਅਦਰ। Definitely. ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ sustainability is very important for anything long term. I do agree with you. Any kind of sustainability, be it leadership sustainability or economic sustainability, is really important. If you're creating something and if it's not sustainable, it's not the right thing to do. And so something that you said about freebies, right? I was reading a book, Fault Lines by Raghuram Rajan, and ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ he spoke about ki how easy credit has been used as a tool to deviate people from the main like core issues. कि ਜਦੋਂ ਵੀ people get their focus on the core issues, ਸਰਕਾਰ easy credit ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ consumerism ਚ, ਉਹਦੇ ਜਾਲ ਚ, and giving out freebies. Do you think कि that's also the scenario to deviate people from the right kind of issues? I think somewhere or the other. Today, I was fighting this election campaign, recently ended election campaign. ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਸ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ 5-6 ਸਾਲ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਦ ਮੈਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਆਦਤ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਪਸ਼ਪ ਮਾਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਆਦਤ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਜਦ ਮੈਂ ਬੈਠਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਨ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਏਜ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਭੁੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਜੋ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਜੋ ਮੇਰੀ ਭੈਣਾਂ ਸੀਗੀ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਐਲਡਰ ਸਿਸਟਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ ਇਸ ਵਾਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੁਫਤ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿਲਾਓ। Okay. Now the attitude is this, if my son or my daughter can earn 10-15-20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਜੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੁਫਤ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹੀ ਮੇਰੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ 1000, 1500, 1600, 600 ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੀ ਉਹਦਾ ਗਰੀਬ ਦਾ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ 600 ਰੁਪਏ ਨਾਲ। ਪਰ ਜੇ ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਭਲੀ 15,000 20,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਜੋ ਫ੍ਰੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਫ੍ਰੀ? ਆਈ ਮੀਨ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਗਰੀਬ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਆਈ ਕੈਨ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤੇ ਸ਼ੀ ਨੀਡ ਸਮਥਿੰਗ, ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹਾਂ, ਜੇ ਇੰਸਟੈਡ ਆਫ ਵੇਸਟਿੰਗ, ਇੰਸਟੈਡ ਆਫ ਨਾਟ ਗੈਟਿੰਗ ਦ ਚਿਲਡਰਨ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ, ਉੱਥੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਐਨਰਜੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ 100% ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇਗਾ। ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਟਸ ਮੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫ੍ਰੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਰਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਪਹੁੰਚਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਰਾਈਟ। ਆਈ ਮੀਨ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜੇ ਲੰਚ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਜੋ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਅੱਜ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅੱਜ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਸ ਸਮੇਂ 2002, 4, 6 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 'ਚ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਜੋ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲਸ ਦੀ ਸੀ, ਇਟ ਵਾਜ਼ ਰੋਣਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਾਂ। ਜਿਸ ਸੋਚ ਨਾਲ ਇਹ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਬਣੀ,
ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਆਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲੇ ਫ੍ਰੀ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰਨ 'ਚ ਔਰ ਉਹਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਸਟੇਨੇਬਿਲਿਟੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਜਦ ਮੈਂ ਫ੍ਰੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਸਟੇਨੇਬਿਲਿਟੀ ਮੀਨਸ ਕਿ ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਆਮਦਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪਰਮਨੈਂਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੇ ਮੈਂ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇੰਪਲੋਏ ਕਰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਇਨ ਮਾਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਦ ਆਪਾਂ ਇੰਪਲੋਏ ਕਰਦੇ ਹਰ ਸਾਲ ਉਹਨੂੰ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਬੋਨਸ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਖਰਚਾ ਵਧਿਆ, ਕੀਮਤਾਂ ਵਧੀਆਂ, ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦ MLA ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਮੀਦ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 2-4 ਬੰਦੇ ਰੱਖੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਜੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ? ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸਸਟੇਨੇਬਿਲਿਟੀ ਕਿ ਯਾਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਵੀ, ਗਲਤ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਕੱਚੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣੇ ਹੈ, ਪੱਕੇ ਘਰ ਕਰਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੱਚੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਵਨਸ ਐਂਡ ਫॉर ਆਲ ਆਪਾਂ ਪੱਕੇ ਕਰ ਦੇਣੇ ਘਰ। ਮੇਕ ਸੈਂਸ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਹਰ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੱਚੇ ਘਰ ਫਿਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸਸਟੇਨੇਬਿਲਿਟੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਰਤਾ ਇਹਨੂੰ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸਿਆਸਤੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਜੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੱਢੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 50% ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ, ਕਿ 50% ਹਸਪਤਾਲ ਐਕਸੈਪਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਗਰੀਬ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਦਾ ਇੰਨੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਇਲਾਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੁਫਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਰੈਕਟ? ਸੋ ਵੇਅਰ ਵੁਡ ਯੂ ਗੋ? ਟੂ ਅ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਆਰ ਨਾਟ ਐਕਸੈਪਟਿੰਗ ਇਟ। So we need to think about this. If it is a national insurance, every hospital must accept it. Has to be. सरकार पे कर रही है. Yeah. And I'm sure, I can guarantee you कि they should accept it, but they're getting away with it. Yeah. They're getting away with it. Why they are being allowed to get away with it at the state level? ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਭਈ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਔਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਕੋਲ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰਾ ਗਰੀਬ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਬਟ ਮੈਂ 2-4 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਇਨ ਪੰਜਾਬ। ਕੋਈ ਵੀ, ਮੈਂ ਦੇਖੋ 2-3 ਮੁੱਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਨਿਊਜ਼ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਸ ਜੋ ਫੀਸ ਚਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਂ ਫੀਸ ਚਾਰਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਚਾਰਜ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੇਰੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਚਾਰਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਬਾਕੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਕਿ ਜੋ ਕੁਆਲਿਟੀ, ਜੋ ਟੀਚਰਸ ਮੇਰੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਉਹ ਟੀਚਰਸ ਕੇਪੇਬਲ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਫੀਸ ਕਿਤਨੀ ਚਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਫੀਸ ਦੀ, ਠੀਕ। ਮੈਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਸ ਲਾਏ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੈਗੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਜਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਦਿਖਾਵਾ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ੀ ਆ, ਔਰ ਜੋ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜੋ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਮੈਥਸ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦਿਲ ਟੁੱਟਦਾ। ਦਿਲ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਦਿਲ ਉੱਥੇ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਤੂੰ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਖਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੱਲ ਉਹ ਹੈ, ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਂਟਰਪ੍ਰੈਨਿਓਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਚਾਰਜ ਕਰੋ। ਜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਫੀਸ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਜਦ ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗਲਤ ਸੀ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਲਤ ਸਿਖਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਭਦੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਉਹ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਸਰ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜੋ ਕਹੀ ਅਬਾਊਟ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਲਈ ਟੂ ਫੀਲ ਸਿਕਿਉਰ, ਇੱਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ, ਇੱਕ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ globally a lot of countries give it for free, so that's why they feel secure, right? And जो तुसी क्या कि health care अगर मेरे को ले सरकारी इंश्योरेंस है, if it's not accepted in a private hospital, it does not make sense, right? And second sir, जो what I hear जो तुसी about universities, about schools गल कीती कि audit गलत चीज़ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, audit ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪੈਸੇ ਨੂੰ, ਹਾਂ, but a quality ਨੂੰ audit ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, right? ਬਿਲਕੁਲ। That's where they are wrong, and so I totally agree with you. So, sir, what kind of solution do you propose? We have to audit it. ਮੈਂ ਤੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਮਹੀਨਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਜੋ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਆਪਾਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 2 MLA ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਹੈ, ਬਟ ਹਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵੀ ਆਰ ਦੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ। ਚਲੋ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਅਪੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜੋ ਮੁਖੀ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਜ਼ ਕਿ ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਰੈਡੀ ਟੂ ਆਡਿਟ ਐਨੀਥਿੰਗ। ਆਪਾਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਆਟਾ ਦਾਲ ਕਰਤੀ, ਕੋਈ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਟਾ ਦਾਲ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੀ ਵਿਲ, ਆਈ ਐਮ ਰੈਡੀ ਟੂ ਹੈਲਪ, ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਤਿਆਰ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, क्योंकि हर एक इंसान लोग हर एक हिंदुस्तान के जो नागरिक है वो हिंदुस्तान का भला चाहता है। एंड साढ़े प्राइम मिनिस्टर साहब का भी वही सोच हैगी। आई थिंक जिन्ना इस देश का भला साढ़े प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब चाहते हैं वो आप देख भी सकते पिछले 7 सालों के विच। मैं वो डिटेल से नहीं जाना चाहता, बट जिन्ना हिंदुस्तान का प्रोग्रेस हो सकता है उन्ना हिंदुस्तान के लोगों का प्रोग्रेस हो सकता है, उन्ना हिंदुस्तान का प्रोग्रेस होना। तो आई थिंक मेरी जो सोच है कि सानू कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करनी चाहिए और सानू जिथे आप मदद कर सकते हैं सरकार जी। जो मैनू कोई गलत लगती है, मैं क्योंकि मैं ओपोजिशन जो बैठा, मैं उस करके नहीं गल करांगा, मैं गल करांगा क्योंकि उन्होंने ठीक करन दी, criticism constructive way which देन दी। Definitely sir, and I think it's a very insightful conversation, or every conversation regularly not between us but कोई चौराहे ते भी अगर 4 इंसान खड़े हैं, they should talk about these things कि ऐसी सरकार ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ accountable ठहरा सकते हैं, how they can audit the right and so have you ever felt the pressure to make it big coming from such a family? Have you had the pressure while growing up? No,
No, I think my father was very kind, and he was very fair. Obviously, every parent wants to see their child do well, but we never had pressure in school. We never had pressure in university, and even work-wise. I mean, कल मैं ज़रूर कहना चाहता कि my parents always wanted us to succeed, of course, but they never put pressure कि नहीं जी A grades ही आने चाहिए. मैंने तो C's आते थे ज़्यादातर ते वो कभी नहीं. as long as we were passing, they were happy. ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜੋ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਕਿ ਜਦ ਆਪਾਂ ਛੋਟੇ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਇਨ ਦ ਸੈਂਸ ਨਸ਼ਾ, ਸ਼ਰਾਬ, ਆਈ ਮੀਨ ਵੈਨ ਯੂ ਯੰਗ, ਗਲਤ ਕੰਪਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ. ਅਤੇ ਉਸ ਜੋ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਜੋ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦ ਮੈਂ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਬੋਰਡਿੰਗ ਸਕੂਲ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹਨ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਯਾਰ ਕਿ ਯਾਰ their only advice to me was the company you keep is the person you will become. ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠਦੇ ਬੈਠਦੇ ਹੋ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਣੋਗੇ. ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੈਰੈਕਟਰ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਸੀਗਾ, ਨੋਟ ਕਿ ਸਾਨੂੰ A ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ C ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਗ੍ਰੇਡਸ ਵਾਈਜ਼. ਜਬ ਆਈ ਜੁਆਇੰਟ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਜਦ ਮੈਂ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਹੀ obviously wanted his children to succeed, and obviously you have your own passion and your own hunger ਕਿ ਮੈਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ. ਐਂਡ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਟ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ. ਅਤੇ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਫਰਮ, ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਸੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਤਾਂ ਟੋਟਲੀ ਰੀਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਪਿਆ. ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ, ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਪੰਜਾਬ, ਜੋ ਉਸ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ. ਅਤੇ ਮਾਈ ਫਾਦਰ ਵਾਜ਼ ਇਨ ਦੀ ਆਰਮੀ, ਐਂਡ ਹੀ ਵੈਂਟ ਟੂ ਦੀ ਆਰਮੀ, ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਵਿਸ, retired, and then set up his own business. So I'm very proud that my father is a completely self-made man, and ਬਹੁਤ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ. ਅਤੇ ਨਹੀਂ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ 'ਤੇ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ. ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੇਖੀ ਹੈ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਨਾ, किसी भी टाइप का स्पोर्ट है, नहीं कि हर एक चीज़ हैज़ टू बी वेरी इंडोरेंस वाली स्पोर्ट नहीं होनी. मैं गोल्फ खेलता सी, और जे तुसी एक स्पोर्ट्समैन हो एंड तुसी उस स्पोर्ट्स नू सीरियसली लेंदे हो, व्हेन यू इन स्कूल इन कॉलेज, वो तुहानू आउट ऑफ ट्रबल रखता है. तो इस करके मैं बच गया सी, क्योंकि मैं गोल्फ खेलता सी, जिवें मैं पहले भी कहा. तो इस करके मेरी जो कंपनी सी वो सारे स्पोर्ट्समैन सीगे. ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਂ 2-3 ਵਾਰ ਵੈਸੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ ਛੁੱਟੀਆਂ 'ਤੇ, ਪਰ ਜਦ ਮੈਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਇੱਕ ਆਈ ਮੀਨ ਅਨਇਮੈਜਿਨੇਬਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ. ਐਂਡ ਉੱਥੇ ਡਿਸਟਰੈਕਟ ਬੰਦਾ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕਦਾ. ਪਰ ਮੇਰਾ ਡਿਸਟਰੈਕਸ਼ਨ, ਮੈਂ ਬਚ ਗਿਆ ਸੀ क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी वास्ते गोल्फ खेलता सी. Plus you were in Florida, right? No, I was in California. Oh. Worst place, Los Angeles. worst place. California te And Los Angeles. Los Angeles. I mean, can you imagine living in Hollywood, Beverly Hills? ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਆਦਤਾਂ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀਆਂ. But luckily ਮੇਰੇ ਜੋ पेरेंट्स मैंने हमेशा कहते थे कंपनी देखो किस दे नाल होते हो. तो मेरी कंपनी सारे स्पोर्ट्समैन सीगे,
ਚੰਗੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵਿਗੜੇ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਵਿਗੜ ਸਕਦੇ ਸੀ. That's a brilliant answer. I loved your answer. And something similar was, and I think it's common amongst all the sports persons. And we had Mr. Randeep Singh Labha on the podcast, and he has played golf. So he plays golf. He plays a lot of golf. Yeah, he spoke about how how golf and rally racing added to his character and values as a person, and how how the things that he learned in golf and racing he has been applying to his personal life, the demeanor that he has, and the kind of aura he carries. So yeah, but people say na you cannot be a good winner unless you're a good loser. Definitely. In winning also you need to be there has to be ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਹਿਊਮਿਲਿਟੀ. ਹਿਊਮਿਲਿਟੀ ਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਰਨ ਕਰਦੇ, ਹਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਲਰਨ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਚੰਗੀ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ. ਤਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਹਿਊਮਨ ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਪੋਰਟਸ ਟੀਚਸ ਯੂ ਅ ਲੋਟ ਇਨ ਲਾਈਫ. ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ. ਮੈਂ ਤਾਂ 25 ਸਾਲ ਗੋਲਫ ਛੱਡਤੀ ਸੀ. ਜਦ ਮੈਂ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗੋਲਫ ਛੱਡਣੀ ਪਈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਐਂਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਮੈਂ ਮੈਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ. ਮੈਂ ਗੋਲਫ ਛੱਡਤੀ ਸੀ. 24/7 ਜੌਬ ਹੈ. ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ. ਇਹ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਗੋਲਫ ਦੁਬਾਰਾ 25 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਐਂਡ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ 2 ਘੰਟੇ ਖੇਡਦਾ ਸੀ. ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਫਿਰ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਛੱਡਣੀ ਪਈ ਮੈਨੂੰ. ਬਟ I used to go play golf and I played a lot of golf with Kapil Dev ji, and it is amazing. I mean, you interact with that human being. He is so humble and simple. And मैं उस दिन उन्हों दी पिक्चर देख रहा सी 83 and मैं ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੋਲਫ ਖੇਡਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਏ. ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਸੈਸ ਮਿਲਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਜ ਵੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਇਜ਼ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੀ ਇਜ਼ ਦ ਸੇਮ ਮੈਨ. ਦਿਲ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਪਰਸਨ, ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਪਰਸਨ. ਤੇ ਐਸੇ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਲਿਐਂਡਰ ਪੇਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਗੋਲਫ ਖੇਡਿਆ. Oh wow. He plays golf. He plays golf. Brilliant golfer. So brilliant tennis player, brilliant golfer. We all grew up listening to his tennis stories. Yeah, so and again very humble, Yeah. very people friendly. मेरे ख्याल में a lot of sportsmen when they retire they play golf. क्योंकि it's treated that way. But I know Yuvraj सब मैं सुनिया खेलते मैं Sachin and Yuvraj. मैं I haven't played with them, but Brian Lara, very good golfer. Wow. ਤੇ ਐਸੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਉਹ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਈਕਲ ਜਾਰਡਨ ਬਿਗ ਫੁੱਟਬਾਲ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਪਲੇਅਰ ਟੁਡੇ ਇਜ਼ ਅ ਗ੍ਰੇਟ ਗੋਲਫਰ. ਤੇ ਐਸੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਜੋ ਗੋਲਫ ਖੇਡਦੇ ਹੈ ਆਫਟਰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ. ਪਰ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਬੀਇੰਗ ਅ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਇਟ ਟੀਚਸ ਯੂ ਅ ਲੋਟ ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਪੋਰਟਸ ਇਜ਼ ਇਨ ਸਕੂਲਸ ਐਂਡ ਕਾਲਜਸ ਨੀਡਸ ਟੂ ਬੀ ਇਨਕਰੇਜਡ. ਹੁਣ ਤੇ स्पोर्ट्स करनी तो स्कूलों का तो ध्यान ही बिल्कुल नहीं है. इट्स ऑल अबाउट मगिंग एंड मैं जब आप छोटे सीगे जब आप दिल्ली स्कूल विच सीगे स्पोर्ट्स पूरी होंदी सी, पीटी भी होंदी सी, सोशल स्टडीज़ भी होंदी सी. सोशल स्टडीज़ तो बिल्कुल मेरे ख्याल में करिकुलम तो छड़ ही दी स्कूलों ने हुण. और सोशल स्टडीज़ इन्नी इंपॉर्टेंट है एनवायरनमेंट बारे और इस चीज़ों बारे कि आप तो भुल ही गए उन्होंने बारे कि ये कूड़ा बाहर नहीं सुट्टना, गड्डी चो एवं नहीं सुट्टना, इन चीज़ां नहीं करनी. तो इन्वायरमेंट बारे तो लोग भुल ही गए हैं. आई एम होपफुली कि अज हुण जिवें समा चेंज होगा लोग ये बारे भी सोचेंगे दोबारा इन्वायरमेंट के बारे. So actually this was supposed to be like the end of conversation, but I have to ask this because in Nepal I used to work based in Nepal, but all of these people went to Ivy colleges in the US. So I was a consultant in a startup called Spotify Nepal, where we actually thought how sports can be a tool for peace and development in Nepal and neighboring countries, right? And what you spoke, like how if you play sports, you're automatically a person with good values, with good leadership skills, right? And वो curriculum जो कर देता गया in schools in Punjab, they don't
focus on these sports, right? So how sports like horse riding or golf जो present time में दी हुंदी है कि which are expensive to play, how we can make it mainstream और how कि कर तक किਵੇਂ पहुंच देखो सकते हैं? बहुत सारी स्पोर्ट्स नाउ बिकॉज ऑफ CSR फंडिंग, Yeah. देखो सरकार ने ये मैंडेट करता है कि एवरी कंपनी विल हैव टू स्पेंड X परसेंटेज Definitely. ਇਨਟੂ CSR, CSR ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਫਰਕ ਪਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਗੋਲਫ ਇਜ਼ ਐਨ ਐਲੀਟ ਸਪੋਰਟ, Yeah. ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਨਾਟ ਐਨੀ ਮੋਰ। Okay. ਪਹਿਲੇ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਗੋਲਫਰਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਕੈਡੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਉਹ ਗੋਲਫ ਖੇਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਐਂਡ ਕਾਫੀ ਚੰਗਾ ਗੋਲਫ ਖੇਡਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨਸ ਬਣ ਰਹੀਆਂ, ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨਸ ਬਣੀ ਵੀ ਹੈ ਗੋਲਫ ਬਾਰੇ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਜੋ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਚਿਲਡਰਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਐਂਡ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੈਂਟਲਮੈਨ ਹੈ, used to be a very good golfer, a gentleman by the name of Amit Luthra. Okay. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੋਲਫ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੋਲਫ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਉਸ ਪ੍ਰਤੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਐਂਡ ਇਟਸ ਗੈਟਿੰਗ ਲੋਟ ਆਫ ਮਨੀ। ਤੇ ਐਸੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਆਈ ਹੈ ਕਿ I know we are running out of time, but very quickly, the problem is employability. Why has sports in India died? Because एक बंदा ये सोचता है या पेरेंट्स सोचते हैं कि यार मेरा मुंडा स्पोर्ट खेल के की करेगा, की कमाई करेगा। ठीक है, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਡਿਜ਼ਰਵਿੰਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਆਪਾਂ ਦੇਖੇ ਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਹਾਕੀ ਪਲੇਅਰਸ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਬ੍ਰਿਲੀਅੰਟ ਹਾਕੀ ਪਲੇਅਰਸ ਜਾਂ ਅਦਰ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਪੋਰਟਸ ਡਿਸਕਰੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਡਿਸਕਰੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਫਿਊਚਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ। IPL ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਨ ਡੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ IPL ਖੇਡ ਦੇ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਵਾਸਤੇ ਖੇਡ ਲਵੇ, ਆਮਦਨੀ ਥਰੂ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਿੰਗ, ਨਾਓ ਈਵਨ BCCI ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੈਸਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਸੈਲਰੀਜ਼ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਪਲੇਅਰਸ ਨੂੰ, ਐਕ੍ਰੈਡਿਟਡ ਪਲੇਅਰਸ ਨੂੰ। ਉਹਦਾ ਫਰਕ ਪਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਾਕੀ ਲੀਗ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਫਰਕ ਪਊਗਾ। ਸੌਕਰ ਲੀਗ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੋਲਫ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਗੋਲਫ ਵੀ ਇੰਨੇ ਇਫ ਯੂ ਸੀ ਦੀ ਇੰਡੀਅਨ ਗੋਲਫ ਟੂਰ, ਇੰਨੇ ਹੰਬਲ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ 'ਚੋਂ ਇੰਨੇ ਗੋਲਫਰਸ ਹੈਗੇ, ਚਾਹੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਚਾਹੇ ਜੈਂਟਸ, ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਬਿਕੋਜ਼ ਆਈ ਥਿੰਕ CSR ਪੈਸਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਥਰੂ ਸਪੋਰਟ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰੇਗਾ। Definitely. ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦ ਮੈਂ ਗੋਲਫ ਪ੍ਰੋ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਪ੍ਰੋ ਬਣ ਕੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਕਮਾਈ ਕੋਲ ਤੇ ਤੇਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲੇਗੀ, ਜਾਂ ਤੇ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਉਹ 40 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਹੌਲ। ਪੀਪਲ ਕੈਨ ਅਰਨ ਥਰੂ ਗੋਲਫ, ਥਰੂ ਸਪੋਰਟ। ਐਂਡ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਮਦਨੀ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਜਾਣਗੇ। ਲੋਕ IITs ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਬਣਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ, ਡਾਕਟਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਨਖਾਹ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਯਾਰ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲਸ ਤੋਂ ਮੀਟ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਨਾ। ਅਨਲੈਸ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਬੀ a bachelor. If you want to have a family, you want to have children, you need to provide for them. ਇਸ ਕਰਕੇ creating income is very important. So you said we are running out of time, but No, you were running out of time. no, but I think I can never have enough time to contain your wisdom in any number of hours. But sir, on a serious note, thank you so much for your time. So I hope you enjoyed the conversation. I enjoyed it very much, and thank you for having me on. It's always a pleasure, sir. Thank you.